The class എന്ന് പറയുന്നത് നൈസീരിയ ഗൊണേറിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ നൈസീരിയ ഗൊണേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ടീരിയം ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് നിയോനാറ്റൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ main disease, that is gonorrhea. It's a condition, it causes a condition known as gonorrhea, and it also causes the pelvic inflammatory diseases also. Okay. Morphology, about the morphology, it's a oval shaped gram negative bacteria, and it's having a size ranges from 0.6 to 0.8 micrometer. Okay. And it occurs in pairs, and it's non-motile, and it's a capsulated bacterium. This is the structure of Neisseria gonorrhea, and it's having a pillay-like structure. It's antigenic in nature. And it's a diplococci. Okay. Then about the cultural characteristics of Neisseria gonorrhea include it can grow in enriched media such as chocolate agar, and its growth is improved at the presence of 5 to 10% carbon dioxide, and it is having an optimum temperature about 37 degrees Celsius, and pH its ranges from 7.2 to 7.6. About the pathogenesis, Neisseria gonorrhea എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് completely a human pathogen ആണ്. So it's in chimpanzees we can infected with artificially. So the women's may be asymptomatic ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Gonorrheal infections എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കോസൽ സർഫേസ് ലൈനിലാണ് കാണുന്നത്, lined by columnar epithelium. Then its virulence factors, that is include the type 4 pillay, lipopolysaccharides, porins, and OPA. Then about the antigenic structures, first antigenic structure എന്ന് പറയുന്നത് type 4 pillay filament ആണ്. These are composed of pillay proteins, and these are helical protein. These are helical protein that are and its core is composed, helix in the core is composed of hydrophobic amino acid, and it's having a carboxy terminal domain. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺസേർവ്ഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ കാർബോക്സി ടെർമിനൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മേ ബി വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. So the next antigenic structure is lipo-oligosaccharides. So it's also known as endotoxin. നമുക്കറിയാം endotoxin എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് lipo-oligosaccharides, and is found in the outer membrane of this Neisseria gonorrhea. And another protein that is known as porins and OPA proteins. Porins എന്ന് പറയുന്നത് it's a major proteins that is associated with the Neisseria, and OPA protein എന്ന് പറയുന്നത് it's a surface protein ആണ് that binds the receptors of immune cells and that suppresses the immune system. And this also the bacteria can also alter the antigen determinants of OPA proteins to evade the immune response. Then gonorrhea mainly causes the means gonorrhea എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Neisseria gonorrhea എന്ന് പറയുന്നത് that causes the gonorrhea അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെനറിയൽ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് അക്വേർഡ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് ഒരു ആൾക്ക് വരുന്നത്. ജനറൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 8 days ആണ്. ഇൻ മെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ പുറുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജസ് containing the Gonococci in large numberൽ Gonococci കാണുന്നതാണ്. And the spread എന്ന് പറയുന്നത് then the disease is spread into prostates, seminal vesicles, epididymis. Then in man urethritis may leads to the structure formation.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹറൻസ് പാത്തോജനിസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പാത്തോജനിസിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അഡ്ഹറൻസ് ടു യൂറോജെനിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിയത്തിലുള്ള അഡ്ഹറൻസ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ റെസിഡൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളനൈസേഷൻ ആണ്, ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ, പിന്നെ LOS ദാറ്റ് ഇസ് ലിപ്പോ ഒളിഗോസാക്കറൈഡ്സ് OMB പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയൊക്കെ റിലീസാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് സൈറ്റോകൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കീമോകൈൻസ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ടിവേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലിപ്പോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ LOS OMB പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസൊക്കെ ഇത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ന്യൂട്രോഫിൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ T സെൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ T ലിംഫോസൈറ്റ് റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ അഡ്ഹറൻസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് ദി ന്യൂസീരിയ. ദെൻ സെവൻത്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദി ന്യൂട്രോഫിൽ റിച്ച് പുറുലൻ്റ് എക്സുഡേറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഗൊണേറിയൽ pathogen. Okay, then what is gonorrhea? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഗൊണേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെനേറിയൽ ഡിസീസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസീരിയ ഗൊണേറിയ. And its symptoms include general symptoms that include fever, sore throat, പിന്നെ ഷാർപ്പ് പെയിൻ ഇൻ അബ്ഡോമനിലുള്ള ഷാർപ്പ് പെയിൻ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസിലുണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണോകോക്കൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്, ദെൻ ഗോണോകോക്കൽ ഒഫ്താൽമിയ നിയോനാട്രം, ദെൻ എഡിമ in eyelids, edema of the eyelids. Then രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്, റെക്ടൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്, ദെൻ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദെൻ ബ്ലാഡർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാഡറിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂറിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ അർജൻസി ഓഫ് യൂറിനേഷൻ. ദെൻ സെക്ഷൽ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർകോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്നെസ് അറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് പെനിസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിക്കിൾസ്. Then purulent discharge from vagina and a pus-like discharges from penis. Then heavier periods ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് in case of women, and then spotting. Then cervix may be inflamed ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് with mucopurulent ആയിട്ടുള്ള discharges and contact bleeding. So also these are the symptoms of gonorrhea. The next ആണ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ മെയിൽസ് ആണ് മെയിൻ പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദി ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മെജോറിറ്റി മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് യൂറിത്രൈറ്റിസ്, പുറുലൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 5% പേഷ്യൻസിൽ ക്യാരി ബാക്ടീരിയ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രസ് ആണ്. ദെൻ റെക്ടൽ ആൻഡ് ഫാരിഞ്ചൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ ലെസ് ഓഫൺ ആണ്. ദെൻ അത് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് സിംറ്റമാറ്റിക്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എൻഡോസെർവിക്സ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ വുമൺ. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എന്താണ്, എൻഡോസെർവിക്സ് ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഡിസ്യൂറിയ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ആബ്സസ് ഓഫ് ബാർത്തോലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ബാർത്തോലിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ദെൻ സ്കീനിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വജൈന ആണ് മറ്റൊരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസിൽ കാണുന്നത്.
അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് പെയിൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ബ്ലീഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പീരിയഡ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്, ദെൻ സ്പോട്ടിങ് ആഫ്റ്റർ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫീമെയിൽസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ച്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നെസ് ഇൻ ഐസ് ആണ്. ദെൻ സ്വള്ളൻ ഗ്ലാൻസ്. ഓക്കെ.